हेलो बच्चों, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते थोड़ा वेलकम करदी हाँ इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल देव स्मार्ट स्कूल ते अज मैं थानू इकनॉमिक्स का जोड़ा टॉपिक करवाउण जा रही हाँ बेटे। वो टॉपिक है 5 ईयर प्लैनस ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग। थानू पता कि आपां इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैगे हाँ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने तो पहला मैं चाहनी हाँ कि तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर दो तो फिर आप अगे अपना टॉपिक स्टार्ट करिए। ठीक है बेटे। हाँ जी बेटे, तो हुण बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है कि ऑब्जैक्टिव या गोल्स ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग इन इंडिया, कि इंडिया दे विच जिहड़ी इकनॉमिक प्लैनिंग सी उहदे ऑब्जैक्टिव की सी, उद्देश की सी, क्यों आपां कर रहे सी ओह। तां ये उद्देश्य है ना, तुसीं इस तरह समझने है कि उद्देश्य या ऑब्जैक्टिव सी टू टाइप्स, एक सी शॉर्ट टर्म ते एक किहड़े सीगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है थोड़े समय के लिए जिहड़े प्लान बनाए जाते, अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म लंबे समय लिए बनाए गए प्लान। लेकिन एक चीज़ तुसी जरूर याद रखनी आ कि जिहड़े दोनों तरह के प्लान सी ना, दीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूजे तो वक्रे बिल्कुल नहीं सी, एक्चुअली दीज आर कॉम्पलीमेंटरी टू ईच अदर, एक दूजे के पूरक सी, नालों नाल चलते सी। असी ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म प्लैनिंग कोई होर डायरैक्शन चल रही है तो शॉर्ट टर्म प्लैनिंग होर डायरैक्शन चल रही है। मैं बड़ा शॉर्ट जिहा करके इत्थे लिखिया है, तुहानूं नज़र आ रहा होना, स्क्रीन शॉट ले लिया जे। भी जिहड़े शॉर्ट टर्म प्लान सी उसी ऑब्जैक्टिव्स ऑफ प्लान्स, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान की है ऑब्जैक्टिव्स ऑफ प्लैनिंग। मतलब इहदा की फर्क की होया, ऑब्जैक्टिव्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जैक्टिव ऑफ प्लान मैंने भी अलग अलग जो प्लान्स बनते रहे तो डिफरेंट प्लान जिहड़े सीगे उन्हां दे विच जे 5 साल योजना बनी सपोज, तो वो एक थोड़े समय लिए आप क्या कि 1 साल के आ करना है, अगले साल चा करना है, तो मतलब वो पर्टिकुलरली प्लान के अकॉर्डिंग सीगा। जिवें फस्ट अपनी 5 ईयर प्लान जी, तो आपको ये सी एग्रीकल्चर च सफिशिएंसी लैके आनी हैगी आ। लेकिन जिहड़े ऑब्जैक्टिव्स ऑफ प्लैनिंग हैगी आ और लॉन्ग टर्म प्लैनिंग होंदी आ। लॉन्ग टर्म प्लैनिंग मैंने भी असी सपोज भी जिहड़ा हमेशा नहीं दूर तक सोचते हैगे आ कि हाँ अनइंपलॉयमेंट दूर कर देनी है, जिहड़ी पॉवर्टी हैगी आ वो दूर कर देनी आ। तो ये जिहड़े प्लान होंदे आ ना शॉर्ट टर्म, वो लॉन्ग टर्म प्लान का ही एक हिस्सा होंदे ने। ठीक है बेटे। तो मतलब तुसीं ये जदों इहनूं समझना है, सॉरी, जो तुसीं इहनूं समझना है, जो तुसीं इहनूं पढ़ना, तो तुसीं ये चीज़ समझ के चलनी है कि लॉन्ग टर्म दे विच्चों ही शॉर्ट टर्म प्लान निकले हुए होंदे आ। ठीक है। जे हुण लॉन्ग टर्म प्लान दे विच ये हैगा कि अनइंपलॉयमेंट दूर करनी आ, तो जिहड़े शॉर्ट टर्म प्लान सी भी उहदे च 1951 तो 56 तक या 61 तो लैके 65 तक भी इन्हां दे विच किहड़े छोटे छोटे प्लान किस तरीके नाल बनाए गए सीगे इन्हां ऑब्जैक्टिव्स नूं प्राप्त करन वास्ते, गेट करन वास्ते। तो चलो हुण आपां पहलां लॉन्ग टर्म प्लान पढ़ांगे, तो उहदे विच ही तुहानूं शॉर्ट टर्म प्लान भी नज़र आ जाणगे। हाँ जी बेटे। तो ऑब्जैक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जैक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी लॉन्ग टर्म ऑब्जैक्टिव्स की सी। तो सब तो पहला हैगा वै कि इंक्रीज इन नैशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो वैरी ऑबवियस कि उस समय प्रति व्यक्ति आमदन जिहड़ी सी वो बहुत घट सी, ते नैशनल इनकम नूं इंक्रीज़ करना ते पर कैपिटा इनकम नूं इंक्रीज़ करना जिहड़ा सी एक ऑब्जैक्टिव सीगा कि प्रति व्यक्ति आमदन च भी वाधा करना है ते राष्ट्रीय आमदन च भी वाधा करना हैगा। तो राष्ट्रीय आमदन में 2.2% सालाना दर नाल वाधा करने का टीचा रखा गया सीगा, ते इहदे लई तेज आर्थिक विकास की लोड़ सीगी। तो सैकेंड अपने कोल हैगा इकनॉमिक डिवेलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। तो ऑबवियसली जो इंडिया, वो तुसीं कहोगे कि रैपीटिशन ऑफ थिंग्स होंदी आ, बिकॉज इन्हां चीज़ों समझाउण लई मैनूं रिपीट करना ही पैना टॉपिक्स नूं पिछलिਆਂ नूं, कि इंडिपेंडेंस के समय जिहड़ी आ भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सी, ते तेज आर्थिक विकास की प्राप्ति जरूरी सी। इस करके 5 साला योजना का एक जिहड़ा मुख होर उद्देश सीगा वो सी विकास की उच्ची दर नूं प्राप्त करना। ते उहदे लई की सीगा
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਟੂ ਅਟੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਮੈਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਰਿਚ ਬਟ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਈਵਨ ਫੂਡ, ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਡ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਮਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੰਚਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਰਹੀਏ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੋਥ ਵਿਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਵੀ ਗਰੋਥ ਵਿਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 'ਚੋਂ 80% ਲੈ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 85 ਲੈ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 35 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰੋ ਬਟ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਓਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਨਾਓ 135 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ, 135 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1951 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 36.10 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 10 ਈਅਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 135 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਿ ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ, 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ 2 ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ, 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਫ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫॉरगेट ਦਿਸ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬੇਟੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।